रुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मात्राण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय खण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय सूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय रसातलरुद्राय जलातलरुद्राय पातालरुद्राय नमो नमः। ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा। ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। हर 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 महादेव। नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत्कारणा सत्यदेव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा परशुहस्त नमः। ओम शिवोऽहं रुद्ररूपं भजेऽहम्। द्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं च श्रवणाकरम् आर्येयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिदीक्षताम्। शिवाग्ने नमो नमः धूपमाग्रापयामि सर्वस्याप्य सर्वजगत्य सर्वमेव जयनाप्नोति सर्वं जयति शिवाग्नये नमो नमः आर्यदीपं दर्शयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदाराय स्वाहा शपानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा अवृतोपकारेण कुलानं निवेदयामि माजमन्यं समर्पयामि। अतः कर्पूर ज्योतिः शकलवाद्यं श्रवणाय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नः अग्निः प्रचोदयात्। शिवाग्ने नमः कर्पूरधीराजनं दर्शयामि। आचार्याः संयोजनं कुर्यात् यज्ञमयसन्तदेवाः धानि धर्माणि प्रतन्नान्यानचन् देहनागं महिमानच्छदन्त यत्र पूर्वे सात्यासन्ति देवाः कुम्भादिकुम्भे संयोजनं समर्पयामि। आवाहयामि आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धन भवकुण्डन धेनुदालत्रय विशेष नमस्कार महामुद्रान् दर्शयित्वा अर्घ्यं दत्वा इति पलिम्रताय यमलरगमनाय च। தம்பி தர்ப்பை மட்டும் கையில எடுத்துட்டு மத்த எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு தர்ப்பை மட்டும் எடுத்துக்க கையில அரகளிதல சத்யேவபத்ராம் வராங்கிம் சர்வாலங்காரயுக்தாம் சதர்மவேதாம் பக்தனம் ராமவாணிம் श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं ओं ऐं क्लीं श्रीं ओं श्री माध्रे नमः ओं श्री महाराज्ञे नमः ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः चिदग्निकुण्डशम्भूधाय नमः ओं देवकार्यसमुद्यताय नमः उद्यैद्भानुशकस्राभाय नमः चतुर्भागुषमन्विधाय नमः श्रीमेरुमध्यशृङ्गस्थाय नमः श्रीमन्नगरनायकाय नमः चिन्तामणिग्रहास्थाय नमः पञ्चब्रह्मासनस्थाय नमः महापद्मारीसंस्थाय नमः कदम्भवनवासिन्ये नमः सुधासागरमध्यस्थाय नमः कामाक्षी नमः कामधायिन्ये नमः श्रीमते अभिराम्यम्बिकायै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आचार्यस्याः इति यं सर्वदेवानां थोभोऽयं
प्रतिदिक्यदाः समस्तावायुदेवताभ्यो नमः श्वन्दधुपमाश्रापयामि ॐ हरिहापणफलाय सर्वस्थभवतिराभ्य विद्युमगर्भवती सर्वस्यापि सर्वसचित्ते सर्वमेव नमः प्रत्यक्षरार्जदीपं दर्शयामि तु दीवान् अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा ज्योतिः नक्षत्रदीपं दर्शयामि अष्टापदी नवपदी बहुहोची सहस्राक्षरा परमे व्योमन्ने शिवदेः अभिरामी अंबिकाशवेदाय अमृत मृत्युंजय स्वामिने नमः कर्पूर नीराजनं दर्शयामि त्र्यम्बकजापयेष्वन्यमुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविकवन्दनाः मृत्योर्भक्षीयभां कृताः सर्वस्याब्दे सर्वसचित्यै सर्वमेव देनाप्नोति यथा मोहादिन्द्रचाग्निच्छ प्राणात् वायुरजायत रात्याश्रितन्तरिक्षौ ईशोऽक्षौ समवर्तत बर्भ्यागो ओम राजाधिराजाय प्रसज्यधारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमें कामाङ्गाय विजयो कामेश्वरो वै श्रवणो पदातु कुबेराय वै श्रवणाय संजानिध्वं संवृच्यध्वं संवो मनां सुजानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासाते हरिः ओम हरिः ओम अग्नितत्त्वं ददाति योगदश्रियोऽग्न्योमिन् प्रणयति आचं पुरुषमीशानं पुरोहितं पुरस्कृतं परमेक्षाक्षरं ब्रह्मं व्यक्ताव्यक्तषडाधनं देवदेवो तपस्यागा देवताशरूपस्य अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्याग सकलपोन जगत्सिष्टि स्त्री संहारत्रो भाव अनुग्रह ஏலவார் குலரி உமை நங்கை என்றும் ஏத்தி வழிபட பெற்ற
கால காலனை கம்பன் எம்பானை காண கண்ணடியேன் பெற்றவாறே. ஓம் உண்ணாமுலை உமையாளுடன் உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான்மலை மெனுவாவனி திகழ மன்னாதனன் அறிவித்திரல் மலலை முளவதிரும் அண்ணாமலை தொல்வார்வினை தோடி ராக பிரியே தோடி ராகம் அவதாரயம். देवदेवो तपस्याः देवदाशरो भुवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायीयस्याः अकार उकार मकार ओंकार प्रणवाहर रूपस्याः जजापररवावाणी शव्यदक्षिणसेविद्याः श्रीमते अभिरामी अंबिकायाः अभिरामी अंबिका प्रीत्यर्थे आनन्दभैरवीराः प्रिये आनन्दभैरवीरागम् अवधारय. चंद्रमापाहपां पुष्पाः पुष्पवान् जावाहान् पशुवान् भवते एवं वेद यदनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदास्योक्तर प्रोक्त वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परेशमगेश्वरः यो वेदाः ब्रह्मणो वेद
పాపనలో నిలో నవ సంధ్యత్రాదివాని సంగుణత్రయాతీత సందేహత్రయాతీత మూలాధార శిరో నిత్య स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्तार्षोरिष्टमे स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम
शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर शंकर जय 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 शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर जय जय शंकर ओम राजा विराज नमाय गुरुवे समे कामान काम कामाय मह्यो कामेश्वर वै श्रवणाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः
शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो 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 शिव शम्भो स्वयम्भो
ஹர ஹர சிவமாயீஸ்வரலிங்கம் ஈஸ்வரலிங்கம் ஈஸ்வரலிங்கம் அன்பே வடிவாய் அமர்ந்திட்ட லிங்கம் அமர்ந்திட்ட லிங்கம் அமர்ந்திட்ட லிங்கம் பிரம்மமுராரியர் போற்றிடும் லிங்கம் நிர்மல நல்லொளி பேற்றிடும் லிங்கம் கர்ம துக்கவினை நீக்கிடும் லிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் பிரம்மமுராரியர் போற்றிடும் லிங்கம் நிர்மல நல்லொளி பேற்றிடும் லிங்கம் கர்ம துக்கவினை நீக்கிடும் லிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் பவித்ரலிங்கம் பரமேசலிங்கம் பசுபதிலிங்கம் பரமாத்மலிங்கம் பக்தியை தந்திடும் பரமலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் தேவர்கள் முனிவர்கள் போற்றிடும் லிங்கம் காமதகன கருணாகரலிங்கம் ராவண தர்ப்பமறுத்திடும் லிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் பருவலிங்கம் ஸ்வரூபலிங்கம் குபேரலிங்கம் குருபரலிங்கம் முக்தியை தந்திடும் ஸ்ரீமூர்த்திலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் நினைப்பதையெல்லாம் கொடுத்திடும் லிங்கம் தினைப்பவர் உள்ளத்தில் ஜொலித்திடும் லிங்கம் நிரந்தர சுகம் தரும் நித்தியலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் பரபிரம்மலிங்கம் சதாசிவலிங்கம் திகம்பரலிங்கம் பிரபாகரலிங்கம் நலம் பல செய்திடும் நாகேசலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் கனகமகாமணி பூஜை கொள்ளிங்கம் மங்கள தாமரை மாலை கொள்ளிங்கம் வஞ்சனை பாவம் அகற்றிடும் லிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் வேதாந்தலிங்கம் நாதாந்தலிங்கம் பரமலிங்கம் பிரணவலிங்கம் அச்சம் தவிர்த்திடும் அச்சுதலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் தேவகணங்களும் போற்றிடும் லிங்கம் தேய்வுரு பக்தியும் ஈவது லிங்கம் சாம்பலின் தத்துவம் விண்ணூற்றலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம்
காசிலிங்கம் கைலாசலிங்கம் கற்பகலிங்கம் காயத்ரிலிங்கம் காற்றுருவாகிய வாயுலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் வரங்களை கொடுத்திடும் ஸ்ரீஹரலிங்கம் வந்தெம்மை காத்திடும் வடமலை லிங்கம் சித்தி அளித்திடும் பவித்ரலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் கரியமலிங்கம் ஸ்ரீவர்மலிங்கம் நாகலிங்கம் பூஜிதலிங்கம் பித்துக்கள் போக்கிடும் பித்தளை லிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் அரூபலிங்கம் அருள் தரும் லிங்கம் ஸ்வரூபலிங்கம் ஸ்வர்ணலிங்கம் அன்பர்கள் மனதினில் அமர்ந்திட்ட லிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் வியாழனும் தேவரும் போற்றிடும் லிங்கம் வில்வமதை மலர் மாலை கொள்ளிங்கம் அன்புடன் அருளை கொடுத்திடும் லிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் ஜம்புலிங்கம் தத்துவலிங்கம் சங்கரலிங்கம் சதாசிவலிங்கம் சங்கடம் தவிர்த்திடும் சுந்தரலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் சந்தன லேபிதலிங்கம் குறைகளை தீர்த்திடும் சோபிதலிங்கம் சஞ்சலம் தீர்க்கும் சதாசிவலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் ஆத்மலிங்கம் அருள் தரும் லிங்கம் அபூர்வலிங்கம் மாணிக்கலிங்கம் இன்பத்தை கொடுத்திடும் ஈஸ்வரலிங்கம் அருள் தரும் சிவவோம் அற்புதலிங்கம் பிடியதல்லொரு பொம்மை பொழமிக கரையது பிடியதல்லொரு பொம்மை பொழமிக கரையது பணிகொடு தனதடி வழிபடும் அவரிடர் கண்டி கணபதி வர அருளினல் மேகு கொண்டை கடி கணபதி வர அருளினல் மேகு கொண்டை வடிவினர் வடிவினர் பயில் வலி வலி வலம் முறையிறையே நிறைகணி அப்பமுடவல் ஒரு கப்பிய கரிமுக நடிவேணி கட்டிடமடியவர் முத்தியில் உரைபவ கற்பகன விரைகணி ஜெயமும் மத்தமும் மடியமும் வைத்திடும் மகன் மகன் மற்பரு திரள் மயமசையானை மத்தள வயிறனை முத்தமி முதல்வனை மத்தமிழ் மலர் கொடு வடிவேணே தமிழ் நடத்தின முற்படு
எல்லாம் அல்ல அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரின் தனிப்பெரும் கருணையினாலே என்று பெரிதற்கரிய இந்த மானிடப் பிறவியிலே பெற்றிருக்கின்றோம். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்த காலை ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது என்று சொன்னார். அவையார் சொல்லுகின்ற அற்புதமாக சொல்றார். இன்று எல்லாம் நல்ல நாள். வழிபடும் அன்றில் குரு நிலைத்த சர்க்குரு எனும் இறைவானின் குறைகளற்பதம் போற்றி. நான் ஒன்று தான் ரெண்டா இல்லை, நான் ஒன்று தான். திருப்பி அரையானாலும் அவன் குரு நிலைத்த சர்க்குரு எனும் இறைவான் என் குறைகளற்பதம் போற்றி. முதல்ல குரு என்றால் என்ன? குரு எப்படிப்பட்டார்? மாதா பிதா குரு தெய்வம். மாதா முதல் தெய்வம், பிதா இரண்டாவது தெய்வம், குரு மூன்றாவது தெய்வம். மாதா உடல் தந்தால், பிதா உயிர் தந்தான், குரு அறிவு ஞானம் தந்தார். ஆக இந்த மூன்று பேர்களும் நேற்று இன்று நாளை. நேற்று அம்மா, இன்று அப்பா, நாளை குரு. அதிலே சரியை கிரிகை யோகம் ஞானம். சரி என்பது சாதாரணமாக இருத்தல், கிரி என்பது செயலாதல், யோகம் என்பது ஆராய்தல், ஞானம் என்பது அறிவு தெளிவடைதல். அந்த ஞானமானது தருகின்றவர் தான் குரு. அதிலே சரியை ஞானம், கிரிகை ஞானம், யோக ஞானம், ஞானா ஞானம். அந்த சரி என்பது சாதாரணமாக இருத்தல், கிரி என்பது செயலாதல், யோகம் என்பது ஆராய்தல், ஞானம் என்பது அறிவு தெளிவடைதல். குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வர், குருடும் குருடும் குருட்டாட்டமாடி குருடும் குருடும் குழி விழுந்தவாறு வாசிக்கிறார். வாசிக்கும்போது ராகம் வாசிக்கிறோம். இது பாடும்போது பார்த்தார் முகிலன் என்ன சொல்கிறாரு, ஐயா ஏன் நீங்கள் பைரவி தொட்டு நடபைரவிக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்குறாரு. ஏன்டா நடக்கிறதுனால நடபைரவி மாற்றிக்கணும் அப்படிதான். இங்கே இப்போ காரணம் அதுதான் ராகம். பாட பாட ராகம், முணங்க முணங்க ரோகம். இங்கே இதுதான் தாய். வேணுமுன பாட்டுக்கு சுருதி தாய், தகப்பன் தாளம். அப்போ தாயின் தகப்பன் இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை சேமமாக வளரும். அந்த தாயின் தகப்பன் இங்கே சுருதியும் தாளமும் இருந்தால் தான் பாட்டு நல்லா இருக்கும். சுருதி இல்லாமல் போச்சுன்னா பாட்டு கேட்க முடியாது. தாளம் இல்லைன்னா என்னை செஞ்சுட்டு ஓடி போயிட வேண்டியதான். தாளம் பாதாளமாக போயிடும், இல்லாட்டி வேதாளம் வந்து சேரும். அதான் அதில் அதான் சொன்னார், குருட்டினை நீக்கும் குருவினை கொள்ளார், குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வர், குருடும் குருடும் குருட்டாட்டமாடி குருடும் குருடும் குழி விழுந்தவாறு. இன்னைக்கு எந்த மாதிரி குருநாதரை போய் சேர்றாங்க தெரியுங்களா? அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. யாருக்கு? குருநாதருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அதான் பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தியார் பாடம் சொல்லி கொடுத்தாரு. எப்பா நான் சொல்கிறது எல்லாமே சரியாக நுழைஞ்சதான்னு கேட்டார். எல்லாம் நுழைஞ்சது, வால் மட்டும் நுழையலன்னா. என்னடா உனக்கு என்ன சொன்ன, நீ எங்கடா வாழ்னா? மேலே எலி போச்சு, வரைக்கும் பார்த்தேன், உள்ளுக்கு நுழைஞ்ச வால் உள்ளுக்கு போக மாட்டேங்குதுண்ணா. இப்போ என்ன இங்கே இருக்குது? வாத்தியார் பாடம் நடத்தினா பாடத்தை கேட்டிருக்கணும். இவன் கவனம் எங்கே இருக்குது?
பாலில் எலுமையில். அது மாதிரி மக்களிடத்தில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால், எங்கெல்லாம் எது அது கிடைக்குமா இது கிடைக்குமாங்கின்ற ஆவலாதியிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார். காலமே அதான் காலமே இது பொய்யடா, இது காற்றடித்த பொய்யடா. இறைவன் நமக்குள்ளே இந்த காற்றை ஊதி உற்பத்தி பண்ணி வச்சுருக்கான். காற்றை பிடுங்கியாச்சுன்னா நல்லா இருப்பா, நல்லா இருங்க, நல்லா இருங்க. ஆக அத்தனைக்கு மேலாக உயர்ந்திருக்கிறது ஞானம். அதுதான் நல்ல குருநாதர்கள் தேடணும். இங்கே இருக்கிற நம்ம சாமி இன்னைக்கு 61வது குரு பூஜை விழா பாருங்கள். 12 12 1 2 12 ராத்திரி 12 பகல் 12. ராத்திரி கடியாரத்தில் 2 12 தான் வரும். ராத்திரி 12 பகல் 12. ராசி 12 ராசி. அசுபனி அதாவது மேச ரிஷப மிதுன கடக சிம்மம் கன்னி துலாம் விருட்சம் தனுசு மகர கும்பம் எனும் 12 ராசி. அந்த 12 ராசிகள் திருப்பி திருப்பி சொன்னால் 12 ராசி தான். அது மாதிரி சாமி ஜனன நாள் 12, அவர் ஜனன மாதம் 12 12 12 12 12 24. அப்போ 24 தான் இது நம்ம கணக்கு. அதிலே காமிய தழுந்தி உழலாதே காலர் கைப்படிந்து மடியாதே, காமிய தழுந்தி உழலாதே காலர் மடியாதே, கோமளத்திலம்பு மிக ஊறி கோமளத்திலம்பு மிக ஊறி ஓதிய தழுந்தி உழலாதே, காமிய தழுந்தி உழலாதே காலர் கைப்படிந்து மடியாதே, கோமளத்தில் அன்பு மிக ஊறி. நாமெல்லாம் காவியத்திலே அளந்துட்டு இருக்கோம். அது கிடைக்குமா? எந்த கோயிலுக்கு போனான்னு என்ன கேட்குறான்? 1000 சதுரடி வாங்கினா 1500 சதுரடிக்கு வீடு கட்டுறான். அவன் கொஞ்சம் கூட இடம் விட மாட்டான். ஒன்று ரோட்டுக்கு வந்துடுவான், இல்லாட்டி பக்கத்து இடத்துல கை வைப்பான். முந்தி அப்படி இல்லை. 5 சென்ட் இடம் இருந்துச்சுன்னா 2 சென்டில் வீடு கட்டுவான், சுற்றி வேலி போடுவான். அதில் 2 தென்னை மரம், 2 மாமரம், ஒரு கொய்யா மரம், ஒரு முருங்கை மரம், 2 வேப்ப மரம் இருக்கும். அங்கே என்ன இருக்கும்? முன்னால் ஒரு தொட்டி முத்தம், காலம்பு தண்ணி, ஒரு முன்னால் திண்ணை. நீங்கள் இதெல்லாம் அது தர்மம். வீடு என்பது மோட்சம், வீடு என்பது மோட்சம். அறம் பொருள் இன்பம் வீடு. அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, இது 4. மார்க்கத்தில் தாச மார்க்கம், சத்புத்திர மார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம். மார்க்கம் 4. தாச மார்க்கம் என்பது இறைவனை ஆண்டானாக கருதி அவர் குற்ற வேலையாளாக இருந்து பணி செய்வது. அந்த பக்தி தாசமார்க்க பக்தி. அதில் வந்தவர் அப்பர் சுவாமி. அப்பர், மற்றவங்கள்லாம் லோயர், அவர் தான் அப்பர். ஹை கிளாஸ் தான், லோ கிளாஸ், மிடில் கிளாஸ், ஹை கிளாஸ், அப்பர் கிளாஸ். 4. ஏன்னா 4 இன்னைக்கு 4 அது புரிஞ்சுக்கிட்டே சரித்தான், தம்பி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஆக நன்னாங்கு 16 நன்னாங்கும் கடந்தேன் ஒளிர் ஞான சபாபதியே பொன்னாரும் சபையாயருள் பூரண புண்ணியனே என்னால் ஆவதொன்றும் உனக்கு இல்லை எனினும் எந்தாய் உன்னால் வாழுகின்றேன் எனக்கு உண்மை உரைத்து அருளே. என்னால் ஆவது உனக்கு இல்லை, உன்னால் தான் நான் இருக்கேன். அது மாதிரி எத்தனையோ பேர் பிறந்தாங்க. தோன்றியவர்கள் எல்லாம் போற்றுதற்குரியவர் அல்ல. ஒரு செடியிலே பூத்த மலர்கள் அத்தனையும் சில மலர்கள் உதிர்ந்து விடுவதுண்டு, சில மலர்கள் சிறுவர்கள் பறித்து அதை விளையாட்டுக்காக வைத்துக்கொள்வது உண்டு,
சில மலர்களை பறித்து பெண்கள் தலையிலே சூடிக்கொள்வதுண்டு. சில மலர்கள் சுவாமிக்கு ஆரங்களாக கட்டி மாலைகளாக கட்டி சுவாமியினுடைய கழுத்திலே அலங்கரிப்பது உண்டு. சில மலர்கள் அர்ச்சனைக்கு பயன்படுவது உண்டு. சில மலர்கள் இறுதி காலத்திற்கு போவது உண்டு. கடைசியில் போடுறானல்ல பாருங்களேன், சுவாமி வரும்போது மலர் தூவி வரவேற்போம். நாம் போகும்போது நம்மளை மலர் போட்டு பயணம் செஞ்சாச்சு, நம்ம போன பிறகு மலர் போடுவோம் பார்த்தீங்களா. ஏன்னா 2 விஷயம், நம்ம அனுப்பிச்சி விட்டு சிலர் என்ன வீட்டில் தண்ணி ஊற்றி விடுவோம். இந்த வந்துட்டானே போய் தொலைட்டு வச்சுக்கிட்டோம். நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்கல்ல.